안녕하세요. 더미라클 제임스 초입니다. 오늘 우리가 함께 살펴볼 하나님 말씀은요. 잠언 12장 전체에 해당이 되겠습니다. 자, 우리가 그동안요. 잠언 12장 전체를 가지고 하나님 말씀도 확인해보고 영어도 공부하는 시간 가졌었죠. 그중에서 하나님 말씀에 대해서 우리가 확실하게 알기 위해서 오늘은 말씀 살피기 시간 진행해 보도록 하겠습니다. 오늘도 목사님과 함께 말씀 살피기 진행해 볼 테니까요. 하나하나 확인해 가시면서 하나님 말씀이 어떤 것들이 있었는지 잘 정리해 보시면 도움이 되실 것 같습니다. 자, 그러면 오늘의 말씀 살피기 시작해 보도록 하겠습니다. Proverbs chapter 12 verse 1. To learn, you must love discipline. It is stupid to hate correction. Proverbs chapter 12 verse 2. The Lord approves of those who are good, but he condemns those who plan wickedness. Proverbs chapter 12 verse 3. Wickedness never brings stability, but the godly have deep roots. Proverbs chapter 12 verse 4. A worthy wife is a crown for her husband, but a disgraceful woman is like cancer in his bones. Proverbs chapter 12 verse 5. The plans of the godly are just. The advice of the wicked is treacherous. Proverbs chapter 12 verse 6. The words of the wicked are like a murderous ambush, but the words of the godly save lives. Proverbs chapter 12 verse 7. The wicked die and disappear, but the family of the godly stands firm. Proverbs chapter 12 verse 8. A sensible person wins admiration, but a warped mind is despised. Proverbs chapter 12 verse 9. Better to be an ordinary person with a servant than to be self-important but have no food. Proverbs chapter 12 verse 10. The godly care for their animals, but the wicked are always cruel. Proverbs chapter 12 verse 11. A hard worker has plenty of food, but a person who chases fantasies has no sense. Proverbs chapter 12 verse 12. Thieves are jealous of each other's loot, but the godly are well-rooted and bear their own fruit. Proverbs chapter 12 verse 13. The wicked are trapped by their own words, but the godly escape such trouble. Proverbs chapter 12 verse 14. Wise words bring many benefits, and hard work brings rewards. Proverbs chapter 12 verse 15. Fools think their own way is right, but the wise listen to others. Proverbs chapter 12 verse 16. A fool is quick-tempered, but a wise person stays calm when insulted. Proverbs chapter 12 verse 17. An honest witness tells the truth, a false witness tells lies. Proverbs chapter 12 verse 18. Some people make cutting remarks, but the words of the wise bring healing. Proverbs chapter 12 verse 19. Truthful words stand the test of time, but lies are soon exposed. Proverbs chapter 12 verse 20. Deceit fills hearts that are plotting evil, joy fills hearts that are planning peace. Proverbs chapter 12 verse 21. No harm comes to the godly, but the wicked have their fill of trouble. Proverbs chapter 12 verse 22. The Lord detests lying lips, but he delights in those who tell the truth. Proverbs chapter 12 verse 23. The wise don't make a show of their knowledge, but fools broadcast their foolishness. Proverbs chapter 12 verse 24. Work hard and become a leader. Be lazy and become a slave. Proverbs chapter 12 verse 25. Worry weighs a person down. An encouraging word cheers a person up. Proverbs chapter 12 verse 26. The godly give good advice to their friends. The wicked lead them astray. Proverbs chapter 12 verse 27. Lazy people don't even cook the game they catch, but the diligent make use of everything they find. Proverbs chapter 12 verse 28. The way of the godly leads to life. That path does not lead to death. 오늘 여러분들과 함께 살펴보길 원하는 잠언의 말씀은 잠언 12장의 말씀입니다. 잠언 12장은 1절부터 8절을 통해서 첫 번째 주제가 훈계를 좋아하는 자와 싫어하는 자에 대해서 다루고 있습니다. 여러분, 누가 훈계받기를 좋아할 사람이 있겠습니까? 대부분 많은 사람들은 훈계받는 것을 달가워하지 않습니다. 왜냐하면 이 훈계라는 단어는 히브리어로 무사르라는 단어인데 가르치다, 훈련받다, 징계하다,
이런 뜻의 의미가 있습니다. 이 말의 기본적인 의미는 부모가 자식을 가르칠 때에 바로 훈계하다 이런 의미로 대부분 사용합니다. 그러나 일반적인 사람들에게 훈계를 하게 되어지면 부모가 자식에게 한 것처럼 이 훈계를 받을 때 누가 좋아하겠습니까? 그렇기 때문에 마치 무시당하는 것처럼 보이고 징계가 받는 마음처럼 여겨지기 때문에 대부분 불편하고 싫어합니다. 그러나 오늘 우리가 이 잠언 12장을 통해서 깨닫고 배우는 지혜는 무엇입니까? 지식을 얻는 자가 훈계를 받는다. 이렇게 말하지 않았습니다. 1절 보면 오히려 훈계를 좋아하는 자는 지식을 좋아하거니와 징계를 싫어하는 자는 짐승과 같으니라. 그래서 1절을 시작하면서 훈계를 좋아하는 자라고 말했고 징계를 싫어하는 자. 그렇기 때문에 훈계를 받아들이는 사람은 오히려 그것을 좋아할 수밖에 없는 이유가 있습니다. 그렇지만 이 훈계를 싫어하는 사람은 징계를 싫어하는 것과 같이 표현하고 있습니다. 왜 그렇습니까? 지식을 얻는 자가 훈계를 받는다는 뜻이 아닙니다. 여러분, 지식 있고 많은 학식 있는 사람들, 배웠다는 사람들이 다른 사람들에게 훈계받는 것을 얼마나 자존심 상하게 여기겠습니까? 그렇기 때문에 지식이 많다고 훈계를 받아들이는 것이 아닙니다. 오히려 훈계를 받는 사람들은 그렇기 때문에 상대적으로 지식을 얻게 된다는 것이죠. 그런데 놀랍게도 이 훈계라는 단어가 잠언에서 가장 많이 나오는 성경 말씀입니다. 그렇습니다. 그렇기 때문에 여러분, 이와 같은 이 훈계를 받아들이는 사람은 어떤 사람인가? 2절에서 선인은 여호와께 은총을 받으려니와 이렇게 말하고 있습니다. 여기서 선인이란 뜻은 무엇입니까? 선은 곧 하나님의 말씀을 가리키는 것입니다. 그렇기 때문에 선한 사람은 하나님의 말씀을 받는 자이기 때문에 하나님께 은총을 받는 자다. 이렇게 표현하고 있습니다. 그러나 반대로 이 훈계를 받기를 싫어하는 사람은 오히려 정죄를 받고 악한 일로 굳게 서지 못할 것을 3절에서 말씀하고 있습니다. 더 나아가서 4절부터 말씀을 보면 갑자기 어진 여인은 그 지아비의 면류관이나 욕을 끼치는 여인은 지아비의 뼈가 썩금 같게 하느니라. 갑자기 왜 어진 여인과 또 이 욕을 끼치는 여인을 말할까요? 여기서 훈계를 받는 자는 어진 여인과 같이 존용을 얻게 된다는 것이고 인정받지만 이런 훈계를 받지 않는 여인은 지아비의 뼈를 썩게 하는 것 같이 근심케 한다는 것이죠. 좀 쉽게 말하겠습니다. 이것이 아내든 남편이든 모든 사람들의 훈계를 받지 않습니다. 제멋대로 살아가려는 사람들에 대해서 말씀해 주시는 것이죠. 그렇기 때문에 남편이 말할 때에 그 말을 받아들이는 사람, 그러면 그것 때문에 그 남편 지아비로 인해서 오히려 면류관을 얻고 칭찬을 얻지만 남편이 아무리 말해도 그 말을 받지 않는 사람은 오히려 그 남편의 마음이 뼈를 썩는 것과 같다. 이것은 꼭 남편과 아내의 관계만이 아니라 우리의 모든 삶 속에서 누가 우리에게 같은 훈계를 할 때에 그것을 받아들이면 그 훈계하는 사람의 마음이 기쁘다는 것이죠. 그럼 오늘 이 잠언 12장에서 이런 훈계를 주시는 이가 누구죠? 세상에 있는 사람이 아니라 하나님이라는 것입니다. 하나님께서 말씀을 통해서 우리에게 훈계하실 때, 가르쳐 주실 때에 그것을 받는 자는 하나님으로부터 바로 면류관과 영광을 얻게 된다는 말입니다. 그렇기 때문에 5절부터 8절의 내용을 보면은 의인은 정직하게 말하고 생각하고 행하는 자라고 말하고 있습니다. 그래서 이와 같은 사람들은 다른 사람을 유익하게 하고 구원을 받게 하고 그 지혜로 칭찬을 받게 된다는 것입니다. 그러나 반대로 악인들은 훈계를 받지 않습니다. 정직하게 행하지 않습니다. 오히려 다른 사람을 속인다고 말했습니다. 그리고 기회를 엿보아 다른 사람들에게 피해를 입힙니다. 그리고 그 같은 것들을 행하면서 이들은 즐거워합니다. 이와 같은 사람들은 하나님으로부터 뿐만 아니라
사람들에게 멸시를 받게 될 것입니다. 그래서 8절에 사람은 그 지혜대로 칭찬을 받으려니와 마음이 굽은 자는 멸시를 받으리라고 말씀하고 있습니다. 그렇기 때문에 여러분, 오늘 이 잠언 12장 1절부터 8절의 말씀을 통해서 여러분들에게 하나님의 말씀으로 훈계를 받고 징계를 받는다 할지라도 그 말씀을 여러분들이 받아들이면 그것이 하나님으로부터 여러분들은 칭찬을 받게 될 것이고 여러분의 삶 가운데 또한 그것을 통해서 유익을 얻게 될 것입니다. 두 번째 주제는 잠언 12장 9절부터 14절의 말씀입니다. 이 말씀은 성실한 사람과 불의한 사람에 대해서 다루고 있습니다. 9절을 쉽게 말씀드린다면 비천히 여김을 받을지라도 종을 부리는 자는 스스로 높은 채 하고도 음식이 핍절한보다 나으니라. 이게 무슨 뜻이냐? 가난해요. 내셀 것이 없어요. 그런데도 생각밖에 우리 주변에서도 보면 교만한 사람들이 많습니다. 이게 무슨 뜻이냐면 가진 게 없고 특별하게 높은 것도 없는데 허세를 부린다는 것이죠. 그런 사람들을 빗대서 지금 교훈하는 말씀인 것입니다. 가진 게 없어도 부한치하고 높은 채 행동하는 것은 오히려 어리석은 자라는 것이죠. 그렇기 때문에 여러분, 이와 같은 사람들에게 있어서 가난한데 가진 것이 별로 없는데 허세를 부리지 말고 10절부터 14절의 말씀을 통해서 보면은 오히려 의인은 자기의 생명을 유익하기 위해서 가축을 돌보고 토지를 경작하고 먹을 것을 많게 하고. 무슨 뜻이죠? 여러분, 가진 것이 없으면서도 부한치 않은 것보다는 오히려 열심히 수고하고 땀 흘리고 애써서 여러분들이 물질을 얻는 것이 더 지혜로운 사람이라는 것이죠. 그렇습니다. 많은 사람들이 자기 부족함을 한탄하고 가난함을 그렇게 원망하지만 실제 그것을 벗어나기 위해서 얼마나 애쓰고 노력합니까? 오늘 10절부터 24절의 말씀은 의인과 악인을 얘기하면서 의인은 자기 가축의 생명을 돌본다. 자기 직업, 자기가 해야 될 일을 힘써서 행한다는 것이죠. 토지를 경작하고 애쓰고 수고함으로 그 분복으로 먹을 것과 재산을 얻게 되지만 악인은 그렇지 않다는 것이죠. 오히려 일을 하지 않으면서 12절에 보면 불의의 이익을 탐한다고 말하고 있습니다. 그렇습니다. 수고하지도 않고 애쓰고 노력하지도 않고 그 같은 것들을 얻고자 하는 사람은 정말로 어리석은 자여 악인이라고 오히려 성경 오늘 잠언 12장의 말씀을 통해서 말씀하고 있습니다. 불의한 방법으로 여러 가지 세상에 우리가 나타나는 그 같은 부정한 방식으로 이 같은 재물을 얻고 자기 이득을 얻는 것, 그것은 악한 행동이고 하나님 기뻐하지 않냐며 악인의 모습이라는 것입니다. 성경은요, 단지 재물을 많이 가졌느냐 갖지 못했느냐 이것을 중요하게 다루지 않아요. 어떤 방식으로 그것을 얻었는가, 어떤 방식으로 그것을 취득했는가, 그것을 더 중요하게 다루고 있음을 깨달아야 됩니다. 여러분, 내가 세상에서 하나님이 싫어하는 방식으로 불의한 행동으로 그 같은 이득을 얻는다고 해서 여러분 그것이 하나님이 기뻐하는 일이 아니라는 것을 분명히 깨달아야 됩니다. 그런데도 오늘날 이 시대에 많은 사람들은 무조건 어떤 방법으로든지 내가 재물을 얻는 일이 있다면 불법과 불의한 일들을 서슴지 않고 행하는 모습을 보게 됩니다. 이와 같은 모습은 특별히 하나님을 믿는 신앙인들의 모습이 아닙니다. 그렇기 때문에 오늘 이 잠언의 말씀을 통해서 여러분들이 이 땅에서 땀 흘리고 수고하고 성실함으로 식물을 삶고 노력해서 재물을 얻어야 되는 것, 그것을 하나님이 기뻐한다는 걸 기억하시길 부탁드립니다. 그렇기 때문에 결론이 무엇입니까? 14절에 사람은 입의 열매로 말미암아 복록에 족하며 그 손이 행하는 대로 자기는 받느니라. 그렇기 때문에 여러분, 이 세상을 살아가면서 오늘 말씀뿐만 아니라 성경 여러 곳에서 보편적으로 우리에게 가르쳐주는 말씀이 무엇입니까? 내가 행한 일에 분복을 얻게 됩니다. 어떻게 행할 때? 내 언어 생활, 내 행동, 내 경제 생활,
나의 모든 전방위 삶 속에서 오늘 이 잠언 12장의 말씀처럼 여러분들이 하나님 앞에서 성실하게 정직하게 여러분들이 정말로 하나님의 말씀대로 순종하며 훈계를 받고 그것을 지키며 살아가는 것, 그것이 하나님의 보응을 받게 된다는 것입니다. 세 번째 주제는 15절부터 이제 23절의 말씀이 나와 있습니다. 미련한 자와 지혜로운 자의 삶의 태도요 스타일입니다. 15절 16절에 보면 지혜 있는 자는 미련한 자와 같이 자기 행위를 올바르다, 난 지혜로워, 내가 하는 것은 정당해, 이렇게 여기지 않습니다. 정말 지혜 있는 사람은요, 자기의 한계를 아는 사람입니다. 자기의 한계를 인정하고 아는 사람은요, 교만해질 수가 없어요. 겸손해질 수밖에 없습니다. 그러나 미련한 사람들은 허세를 부리고 함부로 행동하고 자기 감정에 충실한 사람들, 이것은 오히려 미련한 사람이라고 말합니다. 요즘 시대는 우리의 감성에 충실한 시대라고 말합니다. 그러나 여러분, 감성대로 자기의 감정대로 살아가면 결코 그것은 자기에게뿐만 아니라 다른 사람들에게도 유익하지 못합니다. 관계를 오히려 깨트릴 수밖에 없습니다. 그렇기 때문에 지혜로운 자와 미련한 자의 삶의 태도에 대해서 말하면서 17절부터 23절의 말씀을 보면은 이와 같은 사람들의 모습을 언어 생활을 통해서 살펴보고 있습니다. 17절에 이와 같은 지혜롭지 않고 미련한 사람들은 사실대로 말하지 않고 거짓말을 한다는 거예요. 지혜로운 사람은 진리를 사실대로 진실되게 말하지만 거짓말을 하는 사람, 이건 미련한 사람이요, 속이는 사람들이라는 것이죠. 18절에 보면 내가 뚫린 입을 갖고 있다고 내 마음에 생각나는 대로 사람들에게 함부로 말하는 자가 있다고 그랬어요. 이것은 마치 18절에 칼로 찌르는 것과 같다. 나는 아무 생각 없이, 나는 정말 쉽게 편하게 얘기했는지 모르지만 그 말을 듣는 사람에게는 비수와 같이 꽂히는 경우가 얼마나 허다하게 많습니까? 그러나 18절 하반절에 보면은 지혜로운 자의 혀는 양약과 같다. 여러분, 내가 말하는 것이 상대방을 상하게 만드는 겁니까? 아니면 내 말이 다른 사람을 위로하고 그 사람을 회복시키는 말입니까? 그 말을 통해서 지혜로운 자인지 미련한 자인지를 나타내주고 있다는 것입니다. 그리고 19절에서 보면 이와 같은 사람들의 말씀은 진실되다는 거예요. 그러나 거짓된 사람들은 시간이 지나면 이 사람이 진실된 말이었는지 거짓된 말인지 결국 드러나게 된다는 것이죠. 그러므로 여러분, 오늘 우리들에게 있어서 우리가 정말 미련한 사람이요 지혜로운 사람인지는 무엇보다도 내가 말하는 것을 통해서 드러난다는 것입니다. 그렇기 때문에 21절부터 23절에 보면 이와 같은 의인, 이와 같이 지혜롭게 말하는 사람들, 하나님이 기뻐하는 말을 행하는 사람들, 하나님께서 기뻐하지만 악인은 미움을 받고 앙화가 가득하게 될 것이다. 이 말이 어디 있죠? 21절에 보면요, 의인에게는 어떠한 재앙도 임하지 아니하려니와 그러나 악인에게는 앙화가 가득하리라. 우리 히브리어 중에서 많이 나오는 단어 중에 악하다고 할 때 악함을 라라고 말합니다. 그런데 이 단어 라라는 뜻이에요. 라에서 온 말이에요. 그래서 이 라라는 뜻이 무슨 말인가 살펴봤더니 이 말은요, 온갖 악하고 나쁜 것들, 좀 그 사례를 말한다면 질병, 기근, 재앙, 사나운 짐승의 해침, 나쁜 것, 고난, 재앙, 이 모든 것, 그러니까 결국 세상에 있는 모든 나쁜 것들을 가리키는 말이에요. 그리고 우리나라 국어사전에도 이 앙화가 무엇인가 살펴봤더니 이렇게 설명하고 있습니다. 지은 죄의 앙갑음으로 받는 온갖 재앙. 무슨 말입니까? 오늘 잠언 12장을 통해서 하나님이 싫어하는 일, 악한 자들이 행하는 그 모든 일들은 결국은 그 행한 일들로 인해서 그에게 뭐가 나타난다고요? 앙화,
온갖 이와 같은 나쁜 것들이 일어나게 된다는 것입니다. 그렇기 때문에 이것을 조금 더 이해하기 위해서 제가 새 번역이라는 성경 말씀으로 살펴봤어요. 그랬더니 이렇게 표현하고 있습니다. 21절 새 번역의 말씀은요. 의인은 아무런 해도 입지 않지만 악인은 재난에 파묻혀 산다. 왜 이런 일이 납니까? 누가 이렇게 하시죠? 하나님께서요. 왜요? 하나님은 선한 말씀으로 우리에게 이 하나님의 말씀을 알려주셨습니다. 이 말씀대로 순종하며 지키고 살아가는 것이 지혜로운 사람입니다. 그런데도 그 지혜를 훈계받기를 싫어하고 징계받는 것처럼 여기는 사람들, 자기 감정대로 자기의 생각대로 살아가는 사람들은 결국 행한 행동대로 그것을 받게 될 것이 바로 오늘 이 잠언 12장에서 훈계와 지혜의 바로 말씀입니다. 마지막 24절부터 28절의 말씀은 무엇입니까? 주제는 부지런함과 게으름이죠. 결국 무슨 말입니까? 이 세상을 살아가면서 우리가 살아가는 일들 가운데 각각 환경과 여건과 직업과 여러 모든 상황이 달라요. 하지만 내가 살아가는 그 삶의 현장 속에서 우리는 성실함으로 부지런함으로 수고하고 땀을 흘리고 살아갈 때에 하나님께서는 그와 같은 자들에게 즐겁게 하시고 또 그 같은 사람에게는 책임져 주시고 수고한 것들을 얻게 해주신다는 것입니다. 이것이 결론입니다. 오늘 시대에 많은 사람들이 정말로 성실로 힘써서 수고하고 애쓰기보다는 어떻게든지 쉽게 고생하지 않고 아무 노력도 없이 어떠한 내가 원하는 것을 얻으려는 어리석은 생각을 가지고 있습니다. 그러므로 오늘 이 시간 잠언 12장의 말씀을 통해서 여러분들이 하나님의 말씀으로 훈계받길 원합니다. 그것이 여러분들이 잘 되는 양약이고 여러분들이 하나님 앞에서 기쁨을 얻고 또 칭찬을 얻으며 하나님께서 여러분의 모든 삶 도와주시고 이끌어 주실 것을 말씀해 주시고 있습니다. 이제 말씀을 마칩니다. 여러분은 이 말씀을 들었을 때 이 말씀대로 지키겠습니까? 아니면 무슨 소리야? 이와 같은 세상이 그렇게 된다고 뭐 같아? 이렇게 여기는 사람은 훈계를 받지 않는 사람이죠. 여러분들이 행한 그 모든 일에 그 마음을 하나님이 아십니다. 여러분들이 수고하고 애쓰는 일에 우리가 믿는 하나님께서 여러분들을 사랑해 주시고 축복해 주시길 주님의 이름으로 축원하며 말씀을 마치겠습니다. 감사합니다. 자, 이렇게 해서 잠언 12장 전체를 가지고 말씀 살피기 진행해 봤습니다. 오늘 말씀에서 하나님께서 우리에게 하신 말씀이 무엇이었는지 다시 한번 확실하게 정리하시면 도움이 되실 것 같고요. 그 말씀을 가지고 삶 속에 잘 적용하시면서 살아가시면 더욱더 좋을 것 같습니다. 저는 그럼 또 다음 부분으로 돌아오도록 하겠습니다. 지금까지 더 미라클의 제임스 주였습니다. 감사합니다.